that big nice bunches that we normally have in the previous year. So we had lower bunch weight. And on some farms we had black stem. It was not on all the farms, but we have some black stem on some farms. هو بيتكلم في البدايه بيقول ان تريدكارب كانت بتتكلم معاه وحابين نستعرض للناس اهم المشاكل اللي واجهت العنب في مصر، وبدا بالمشاكل اللي واجهت العنب في 2013. ومن اول مشكله اللي هي ايفن باد بريك، اللي هي عدم تجانس تكشف البراعم او تفتح البراعم. كمان لو فيرتيليتي او الخصوبه القليله. كمان بيتكلم على وزن العنقود ما كان قليل. كمان بيتكلم عن مشكله البلاك ستيم في بعض المزارع. One back. Okay. If we look at even bud break, why did we have uneven bud break this year? ليه بيكون عندنا عدم تجانس في تكشف البراعم السنه دي؟ Most of the farmers last year they had a problem with earliness. The year before we had a problem with earliness. كل المزارع او معظم المزارع السنه اللي فاتت كان عندهم مشكله تبكير في التكشف. Okay, so what most of the farmers did, they sprayed their dormex 7 to 14 days earlier this year. اللي عملوه المزارع السنه دي راحوا جم رشين الدورمكس 7 ل 14 يوم بدري مبكر السنه دي. If you read the label of Dormex, you will find that on the label they write for you even bud break 6 weeks before normal bud break. So I can only apply Dormex 6 weeks before normal bud break to have even bud break. إذا قريت النشرة أو الليبل بتاع المنتج بتاع الدورمكس هتلاقي عليه إن بيقول لك عشان تحصل على تجانس في تكشف البراعم لازم ترشه 6 أسابيع قبل التكشف الطبيعي، قبل وقت التكشف الطبيعي. In Egypt, it's for us an economical decision to spray earlier. So we spray between 8 to 10 weeks before normal bud break. احنا في مصر هنا رشينا من 8 ل 10 أسابيع قبل التكشف الطبيعي البد بريك. ودي راجعه من حاجه اقتصاديه او حاجه قرار اقتصادي. So please, some years you will have more even bud break. Some years you will have more uneven bud break, but you will never have even bud break. عشان كده في سنين هتكون عندك فيها تجانس كبير، وفي سنين هيكون فيها عندك عدم تجانس، لكن مش هتحصل على 100% تجانس. 100% even bud break. Yes. We will not. We will never get it. Only when we spray later. If we spray later, we will not make the money that we need to make. Okay. So فقط هتحصل على 100% تجانس إذا رشيت متأخر، ومش هتحصل على، ولو رشيت متأخر هيبقى عندك مشكلة اقتصادية اللي بتتكلم عليها إنك مش هتجيب الفلوس اللي أنت عاوزها. So uneven bud break will always be with us. This year it was more severe because people sprayed 7 to 14 days earlier than they normally spray. So we sprayed 10 to 12 weeks before normal bud break. بيقول لك السنة دي كانت المشكلة عدم تجانس كانت أكتر لأن الناس بدأت تتعامل بالدورمكس 7 ل 14 يوم بدري. Also, this year or the winter of this year that we finished now, we had less cold units. كمان الشتاء السنة دي كان في وحدات برودة أقل. The moment we have less cold units, your bud break will not be as good as a year that we have more cold units. الوقت اللي هيكون فيه وحدات برودة قليلة مش هيكون عندك تكشف جيد للبراعم. Then the thing that is for me very important is after harvest carbohydrate management. مهم جدا ليه ان بعد الحصاد اداره الكربوهيدرات جوه الشجره. Okay. If you look at that,
you will find that if you have a year like the year before, that we had huge harvests, very good berry size and quite high yields per fadam, you will find that the tree will store less carbohydrates. إذا بصينا للسنة اللي فاتت هلاقينا عندنا محصول كبير، وزن للعنقود كبير، هتلاقي إن نسبة الكربوهيدرات جوه الشجرة قليلة جدا بعد الحصاد. So it's our work to know that when we have this huge harvest, you need to fill up the tree. So you need to look at your fertigation to get more reserves into that tree. And that's what carbohydrates management is. وده واجبنا. أول ما تلاقي السنة اللي فاتت إن أنت كان عندك محصول وفير، حجم عنقود كبير، فلازم تبدأ تعوض الشجرة أو تملى الشجرة تاني بالكربوهيدرات المحتاجة، وده اللي بيسميه إدارة الكربوهيدرات جوه الشجرة. Okay, next slide here, please. Okay. The aim of carbohydrates management is to optimize the carbohydrate status of that tree. الهدف أو الفكرة من التحكم أو إدارة الكربوهيدرات جوه الشجرة هو تحسين أو تعظيم حالة الكربوهيدرات جوه الشجرة أو للشجرة. On the next slide, please. If you optimize that carbohydrate management, you will improve flower. You will have bigger bunches and you will have a better flower time. إذا تحكمت في الكربوهيدرات وحسنت أو عملت تعظيم لمستوى الكربوهيدرات جوه الشجرة، فهتحسن التزهير وهيكون عندك عناقيد أفضل حالة. You will increase the set. كمان هتزود من العقد. Sometimes we don't want to increase the set, but what we mean here by increasing set or getting better set is that all your berries will set in a very short time and that you will have a better evenness on that berries. ساعات احيانا ما بنبقاش عاوزين عقد كتير، ولكن هنا المقصود انه يحسن العقد او يزود العقد، هو ان انت يبقى عندك حجم للحبه جيد وعندك تجانس في العقد. ده المقصود هنا من التحسين. What you must remember, a grape plant, the bunch and the shoot is already in the bud from flower the previous year. So the more stress I put on that plant through my harvest and through my after harvest period, the weaker that bunch will be and the weaker the shoots will grow next year at bud break. بيقول لك خد بالك ان الازهار اللي عندك وكمان الطرحات اللي طالعه دي فهي موجوده جوه البرعم من السنه السابقه. فطول ما انت حاطط الشجره تحت ستريس او تحت ضغط او كلما عرضت الشجره لضغط اكتر، فكل ده هيؤدي في الاخر الى طرحات ضعيفه وازهار ضعيف. If you have good growth from bud break, we always say in table grapes that the growth of the shoot is directly linked to the growth of my bunch. The weaker that shoot grow, the weaker the bunch will be. The stronger that shoot grow, the stronger and the easier I get stretching on that bunch. بيقول لك ان اذا كان عندك نمو جيد للطرحات من بعد تكشف البراعم، فده مرتبط مباشرة بحجم العنقود وهيكون عندك عنقود جيد. وهيبقى في ستريتشنج او استطاله جيده للعنقود. اذا كان عندك نمو ضعيف فده هيعود مباشره برضو او مرتبط مباشره بالعنقود بتاعك والازهار بتاعك. But you need balanced growth. محتاج توازن في النمو. Okay, the stronger I let that tree grow, yes, I will get a better bunch and I will get better stretching. But the stronger that tree grow, the more problems I will have in harvest. So everything that I do before flower will influence what happens after set on my plant. بيتكلم عن نقطة مهمة، بيقول لازم يكون في توازن
مش معنى ان انا عاوز نمو جيد فاسيب الشجره تكبر بقوه او يبقى فيه نمو قوي جدا، لان ده هينعكس على العناقيد وعلى الحصاد بمشاكل على وقت الحصاد. ده كل ما يحدث ما قبل مرحله التزهير بينعكس مباشره على اثناء الجمع والفتره اللي ما قبل الجمع. So normally what we need is when we go into harvest, when we go into flower, I need a green shoot of around 1 meter to 1 meter 10. That is how long my green shoot must be at flower. كل اللي عاوزه ان انا لما اوصل لمرحله التزهير لازم يكون عندي لقاح او نمو طوله من متر ل 110 لمتر و10 سم ولونه اخضر. ده كل اللي عاوزه. Okay. To achieve that, you need good fertigation practices. You need a correct foliar feeding program. And I'm not going to talk about that today because that's not why we're here. We're here for the problems. And the quality of my factory must be excellent. So I must have a good root system. I must have good leaves and good wood. So after harvest, very important to keep the leaves on that tree as long as possible, so that that tree can store reserves for you. للحصول على اللي هو اللي قاله او الحصول على اداره الكربوهيدرات جوه الشجره او الحصول على كل المطلوب اللي اتكلم عليه طرحات جيده ومحصول جيد، لازم يبقى عندي تحكم جيد او عمليات تسميد جيده سواء الفرتيجيشن. كمان لازم يكون عندي رش مغذيات، برنامج رش للمغذيات. كمان جودة المصنع بتاعي، جودة المصنع بتاعي اللي هو بيتكلم عليه زي الجذور، الأوراق والخشب بتاع النبات، لازم يكون في حالة صحية جيدة لأقدر في الآخر أحصل على إدارة جيدة للكربوهيدرات جوه الشجرة وأقدر أحصل على محصول جيد. وبيأكد على نقطة مهمة جدا إن لازم أحتفظ بالأوراق أو أحاول أخلي الأوراق أطول فترة ممكنة بعد الحصاد، عشان ده بتكون هي اللي بتساعد على تخزين أو بتوصل الغذاء للجذور وتعمل عملية التخزين داخل النبات. So you must keep your trees pest and plague free. If you get that you drop your leaves because of downy mildew or powdery mildew in end of August, beginning September, you will not store carbohydrates. Forget it. Because that tree will start bud break again, it will start growing again, and all that storage is gone. لازم يكون عندك المصنع اللي بنتكلم عليه او الاوراق والجذور لازم تكون خاليه من الامراض وخاليه من الاصابه الحشريه واي امراض فطريه. بديك على سبيل المثال لو عندك الاوراق حصل لها اصابه بالدوني الميلديو او البياض الذهبي وتساقطت، فانت خلاص فقدت قدره النبات على التخزين. النبات مش هيقدر يخزن ويوصل الغذاء ده او يخزن الغذاء للجذور في الموسم القادم. Next one. No, forward, not back. Okay. The availability of nutrition, we normally look at it in the quantity that we apply and in the intensity that we apply or the frequency that we apply. إتاحة التغذية بنبص لها من وجهتين. أول وجهة وهي الكمية اللي بنطبقها وكمان كثافة التطبيق أو عدد مرات التطبيق. It doesn't help in a fertigation program that you give the fertilizer at a very low rate that that plant cannot uptake that fertilizer. Then you just lose that fertilizer. Again? If you apply the fertilizer at a too low rate, then the plant cannot uptake. Okay. إذا طبقت التسميد بتاعك من خلال السمادة أو من خلال التسميد بتاعك بنسب قليلة جدا فأنت فقدت التغذية دي أو السماد اللي أنت حاطه. And very important, I want you to remember this. After a low yield year, so after a year that we didn't have a lot of
crop on that tree, in comparison with a high yield year, the plant will store 7 times more nitrogen. It will store 14 times more phosphate and 2 times more potassium. بيقول هنا نقطة مهمة قوي، بيقول لك خد بالك وانتبه، نقطة مهمة جدا. في سنة الحصاد بيكون فيها قليل جدا او المحصول بتاعك قليل جدا بالمقارنة بسنة المحصول فيها بتاعك عالي. الشجرة هتخزن 7 مرات من النيتروجين بالمقارنة بالسنة اللي كان فيها كتير، هتخزن 14 مرة فوسفور وهتخزن مرتين ضعف في البوتاسيوم. تاني معلش بعد اذنك. لو قارنا سنة كان المحصول فيها قليل نعم بسنة المحصول فيها عالي. هو لسه كان بيتكلم في الأول، أنت لما تلاقي المحصول عالي فتعرف إن تخزين قليل، الشجرة استنفذت فلازم تعوض. فهو بيقارن يقول لك شجرة النبات كان فيه المحصول في سنة من السنين كان قليل بالمقارنة بسنة عالي، هتلاقي إن في الوقت ده الشجرة بتخزن 7 مرات ضعف من النيتروجين، 14 مرة ضعف من الفوسفور ومرتين ضعف من البوتاسيوم. What does this mean? Immediately it tells us that if I had a very high yield, I must give more nitrogen, more phosphate after harvest. ليه بيقول لك ان ده مهم؟ وبيقرر لك بيقول لك انت عشان تبقى انت عارف ان لو جالك سنه فيها المحصول بتاعك عالي جدا، لازم تعرف ان الاحتياجات هتبقى عاليه، لازم في عمليه تعويض، فهتعرف ان هي محتاجه 7 مرات ضعف من النيتروجين، 14 مره زياده من الفوسفور ومرتين زياده من البوتاسيوم. عمليه تعويض لان انت خدت انتاج عالي جدا. Okay, next slide. Okay, now low fertility. Where low fertility come from in our yield this year, or what happened? Why we had low fertility this year? ليه السنه دي كان عندنا خصوبه قليله؟ The first thing that we can look at is early Dormex application. Okay? And اول حاجه هنبص لها هو معامله الدورمكس المبكره. I'm going to go through an article written by Dr. Or from Israel. She's the only person that still do research on Dormex. Nobody else do research on Dormex still. She's the only one that still do research on Dormex. And this is what she found. And it's very, how can I say, okay. Sorry, yeah, translate first. هيستعرض تأثير الدورمكس أو تطبيق الدورمكس مبكرا عن طريق بحث اتعمل من حد اسمه دكتور أور إسرائيلي، هو الوحيد اللي عمل بحث على تأثير الدورمكس توقيتات تطبيق الدورمكس، تأثير توقيتات تطبيق الدورمكس. The crop or the cultivar that we're going to look to at this in this research is perlet. It's nearly the same as early sweet and prime. الصنف المطبق عليه التجربه هو صنف مقارب للايرلي سويت او البرايم زي الاصناف اللي موجوده في مصر تقريبا. It's a very early cultivar. The only problem that we have is this cultivar, why people don't plant it anymore, it's because you don't get any thinning on the bunch. So we have to brush the bunch to get thinning on it. Thinning. Yes, shattering. اوكي. هو بيقول ان الصنف ده تقريبا مبكر بالظبط زي الايرلي سويت او البرايم اللي موجود في مصر. ليه ما حدش بقى بيزرعه؟ لانه ما بيعملش خف او خف فيه ما بيكونش جيد او ما بيعملش شاترنج يعني خف طبيعي. Okay, next slide. If we look, I'm going to take a while on this one for you. What I'm going to, on this axis we have a number of clusters per vine. On this axis we have the Dormex date. اوكي، الرأسي بيتكلم على عدد العناقيد في نبات العنب او في الشجره، والافقي هو تاريخ التقليم. Okay. What I want to explain to you here, the black bar is pruned on 1812
and sprayed Dormex the same day. العمود الاسود الاولاني او البار الاسود الاولاني هو اتعمل له تقليم 18/12 واترش دورميكس في نفس التاريخ. The white bar is pruned also 1812, but no Dormex application. البار الابيض هو اتعمل له تقليم بنفس التاريخ 18/12 ولكن ما فيش معامله خالص للدورميكس. The gray bar also pruned 1812, but the Dormex application is 14/1. اوكي. برضو البار الجراي او الرمادي اتعمل له تقليم 18/12 في نفس التوقيت ولكن اختلفت هنا معامله الدورميكس وكانت 14 يناير. There's a few things that's very important on this slide. حاجتين مهمين في او بعض الحاجات المهمه في الشريحه دي او في العرض ده. Look what is happening with the black bar. بص اللي بيحصل للبار الاسود. The later you spray Dormex, the more clusters you have per vine. كل ما تتاخر في رشه الدورميكس هتلاقي كل عدد الملعنقين بتزيد في الشجره. It's basically a line that do this. كل ما تتاخر كل ما يتجه ان عدد العنقيق بتزيد في الشجره. If you look at the control, لو بصيت للبار الابيض اللي هو الكنترول بتاعي اللي مش معامل الدورميكس خالص، you can see that the time of pruning do not really have a big influence on the amount of clusters that I get from the tree. هنبص نلاقي ان وقت التقليم اختلاف وقت التقليم مش معامل مؤثر فعلا في عدد الكلاسترات او عدد العناقيد داخل النبات. This is the white one, huh? ده البار الابيض. If you look at the average, this is the average, huh? This little الحته الزياده اللي طالعه من البار دي ده المتوسط يعني. Up, so this will be the same down, huh? This will be the same down, and that the same. So if you look at that, it's nearly a straight line. تقريبا ما فيش فيها فروق واضحه او طريق يعني خط واضح يعني في خط مستقيم ما بين الاداء او ما بين النتيجه في الثلاثه. Okay, we normally say the earlier you prune wood. The later you prune fruit. In this دايما في study, قاعده بيقول لك كل ما نقلم بدري فانت بتقلم في خشب. كل ما تقلم متاخر فانت بتقلم في ثمار. او بتقلل من الثمار. what we see in the study, it's nearly the same. If you look at the gray bar, لو بصيت للبار الرمادي it's pruned early but sprayed late. So what you need to look at now, you must compare this gray bar with this gray bar with this black bar. لازم تبدا هنا لو بصيت في البار الرمادي هتلاقي ان هو مواعيد التقليم واحده ولكن اختلف في رشات مواعيد رشات الدورميكس اترشت متاخر شويه وقارن ما بين البارين الرمادي والبار الاسود الاخير. Now, even if you prune early and you apply Dormex late, you can see that the late application of Dormex and pruning gives you a better result than. هيطلع بنتيجه ان انت لو قلمت بدري ورشيت رشه دورميكس متاخره هتحصل على افضل نتيجه او هتحصل على عدد عناقيد اكتر. تقليم بدري ورشه دورميكس متاخر. يعني لو انا قلمت في اي وقت مسافه بينهم يعني مسافه بين التقليم ورشه الدورميكس. يا ريت تخلي الاسئله للاخر عشان الوقت. هو قالها في وسط البرزنتيشن قبل كده. يعني قال لك ارجع للليبل بتاع الدورميكس قال لك دايما ينصح برشه دورميكس 6 اسابيع قبل التوقيت الطبيعي لتكشف العين. ده لازم نتبع فيه. لا هو قال نقطه فنيه ده خالص. برد على السؤال طبعا. اتفضل. النقطه بتاعت التقليم هو قال لو قلمت بدري مفيش مشكله خالص لكن المشكله هتبقى في رشه الدورميكس. لا ماشي كده. هو بيقول لك قلم بدري يا جماعه ثانيه واحده رد على السؤال. او بمعنى اخر ان التقليم بدري مش هيأثر على كميه المحصول وبالتالي هيأثر على كميه المحصول هو ما عدا رشه الدورميكس.
قال لك في قاعده التقليم بدري انت بتقلم في الخشب، التقليم متاخر فانت بتزور المحصول. فهنا بيقول لك دي اول قاعده افصل بين الاثنين. وبعدين في حاجه ثانيه بيقول لك في التجربه اللي هو عاملها بيقول لك انا قلمت بدري بس رشيت دورمكس متاخر، مش زي اللي حصل في مصر السنه دي والناس رشت دورمكس مبكر فاثر على المحصول. ده اللي عاوز اوصله لك. ايوه النقطه بقى اللي هو يعني كنا اتكلمنا فيها قبل كده عدد ساعات البرود. يا ريت تخلي السؤال ده في الاخير الاخر بس عشان حلو نجاوب عليه. عشان 27 يوم 27 يوم يا باشمهندس ايهاب ما بين يعني في المرحله الثالثه اللي هي المقلم 18 12 تمام؟ ورش درومكس 14 واحد. احنا بنتكلم على 27 يوم ما بين التقليم ورش درومكس. الفتره دي ال 27 يوم كتير جدا لان الدرومكس في الحاله دي ممكن يجي نتيجه عكسيه لان في بعض العيون بالمعنى البلدي كده بنقول عليها يعني ايه؟ تمام؟ فالموضوع ان حضرتك حضرتك العنقود لما تيجي ترش درومكس عليها هتعمل اجهاض كتير على ايه؟ 27 يوم كده. هترجم له السؤال في الترانسليشن بعد اذن حضرتك. اتفضل. المستر الدايجرام ده او الكلام اللي بيقوله المستر هربرت انه انت ما تعملش جاب كبير بين الدورمكس والبرونينج. ماشي. هو بيتكلم على طيب هو بيتكلم على 27 يوم دلوقتي من التواريخ اللي قدامه. بعد كده عايزين نعرف بالظبط الوقت بين التقليم والدرومكس. He asking from this slide how is he said Mr. he said that you can see here between the pruning and the dormix application is 27 days. Yes. He said 27 days is too much. It will have a disadvantage on the trees. Okay. It will? It will be as a disadvantage on the trees. Not good. To have 27 days between. Oh yes, if you prune, look, what you see between this one and this one and this one is that the moment, the time between dormix and my pruning is shorter, I have a better effect. بيقول كل ما يكون الوقت قصير ما بين التقليم وتطبيق الدرومكس كل ما يكون عنده تأثير أفضل ونتيجة أفضل. لا معلش هو في misunderstanding عادي مش مشكلة. Yes. But this one and this one and this one is pruned on the same time. It's pruned also early pruning, a medium pruning and a late pruning. هنا بيتكلم في تقليم مبكر، تقليم في وقت متوسط، وهنا وقت متأخر التقليم. Okay? But no dormex application. لكن مفيش تطبيق دورمكس، مفيش معاملة دورمكس. Okay? And if you look at that, you will see that there is little difference between that three bars. اوكي، ولكن لو بصيت وقارنت في الكنترول في التطبيق المبكر، المتوسط، المتأخر، هتلاقي little difference أو تأثير بسيط أو اختلاف بسيط. Okay? Yes, it is true that the closer we get the dormix to our pruning date, the better for us. بيتكلم يقول فعلا صح، كل ما تكون فترة قريبة ما بين تطبيق الدورمكس والتقليم كل ما يكون عندك نتيجة أفضل. Okay. The flowering date here. The flowering date, I don't have a flowering date. I will show you the harvest dates. Okay? Because at the end it's harvest. How many days before flowering? How many? Days before flowering. Before harvesting. No, flower. Flower. Before flower, this one will take at least, say, 9 weeks. هنا حوالي 9 أسابيع قبل التزهير. This one will be 7 weeks. هنا This 7 one will أسابيع. be around 6 or 5 weeks. هنا من 5 ل 6 أسابيع قبل التزهير. The later you spray dormix, the shorter the time between dormix and flower. كل ما تأخر في تطبيق الدورمكس هيكون عندك الوقت قصير للتزهير. بعد اذنك يعني دلوقتي المفروض ان انا هروح الدرومكس قبل ميعاد التسهيل بحوالي 6 اسابيع. لا قبل ميعاد الخارجي مش تسهيل. قبل ميعاد قبل ميعاد تفضل. المفروض التقليم يكون قبليه بقد ايه؟ He's asking أسبوع. if on the label it's written to apply dormix 6 weeks before normal bud breaks. So